Soil structure means we need to enter inside the soil. Say for example, this is whatever the soil it is. We have usually four type of soil, right? The first one is a gravel and sand, clay, sorry, silt and clay. Okay, we have four type of soil, and out of this four type of soil, now we are entering inside the soil and take one gravel, one particle of the gravel you take and study that one, how the behavior is there. Take one particle of the sand, take one particle of silt, take one particle of clay, and how exactly they are behaving inside. Now that we need to understand. For that reason we have a, that name is called a soil structure. Okay, structure means it is not a big structure what we build in structural analysis, not that structure. Inside a minute structure we are studying, right? Broadly we have divided this soil structure into four categories. The first one is a single grain soil structure. Single grain soil structure, I will write here only. Next slide. Single grain soil structure. And the second one is a flocculated. Second one is a honeycomb soil structure. Honeycomb. The third one is a flocculated, and the fourth one is dispersed. Okay, dispersed. We have a four type of soil structure. The first one, actually usually how we divide this one is soil, the single grain soil structure here, gravel and sand will come. Honeycomb soil structures, fine sand and silt will come. Flocculated and dispersed, both clay particles will come. Understood? Single grain soil structure. This entire chapter is a theoretical chapter, therefore be cautious and listen each and every points. Okay, single grain soil structures are gravel and sand. Honeycomb soil structure, fine sand, silt, and flocculated soil structures, clay, dispersed also clay. Okay. Now look at here, we have two terms here. One is a gravitational force, and the second one is a surface force. Okay, gravitational force means if I take one particle and if I drop it from some higher elevation, then it will fall down like this. Why it falls down? Think that it is a gravel. It is gravel particles. If I take, then it will fall down suddenly. Why? Because here the gravitational force is predominant. If I take a small clay particle if I take, and that you imagine a dust, okay, that dust if I drop, then what happens? It will not come easily to the ground. ಹೌದಾ? ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ? ಹಾರಾಡ್ತದ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಗಾಳಿಯಾಗ. ಹೌದಾ? Here it won't come down easily. Then I will take another clay particle, another clay particle, another clay particle, another clay particle. Like that, if I take many clay particles, they will attract each other. Because their particles will have a surface forces. The particle surface will have some attraction. Therefore, they are called as surface forces. Means clay particles, because of surface forces, they will attract each other and they will make one lump. They will make, and that lump will fall down. Actually, the single particle is not falling down. A lump is going to fall down. Means here there is no attraction between gravel. There is no attraction between the particles. If you take gravels, they will not attract each other. Means they will not stick to each other. Therefore, here in gravels, what I can say, gravels and sands, gravitational force is predominant and surface force is weak or nil. Okay, na? Then when you come to clay particles, here gravitational force is weak or nil and surface force is predominant. Now coming back here in this list, okay, if I ask you to write the property of that one, gravitational force, where you have to write single grain soil structures are affected by gravitational force. Flocculated and dispersed structures are affected by
surface force. Surface forces are predominant here. What about honeycomb structures? Here a combination of surface and gravitational both. Okay, now I told you that this is a gravel, sand, silt, clay. It is going like this, no? Sand and silt, it is going like this. Means the particle size is what? The bigger here, smaller here, still smaller and smaller. Okay, now if you consider like this, then the gravitational force is predominant in gravel and this one sand, a little bit about silt and clay. In clay, why this surface force is predominant? In clay, why surface force is predominant? ಇಲ್ಲಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ there will be some attraction. I told you why that attraction is there in the clay, because the clay particles are charged particles. Clay particles are charged particles, means the surface will be having either positive charge or negative charge or both of them. Therefore they are surface oriented charge. Then when you come to here I told you that surface force is almost zero. Why it is zero? Because the particles are not charged here. In gravel and sand, particles are not charged. When you come to silt here, then the particles are little bit charged. For example, this is a particle. If you think, then this portion is charged, this portion is charged, then another particle will come and stick like this, another particle will come stick, another particle will come like this, and they will stick like this. Okay, see, they are not fully charged. Why this is not attracted here? Because here there is no charge, but here is the charge. Edges they have some charges here. Therefore see how the structure is. This is what your honeycomb structure. Honeycomb structures occurs because the silt particles are partially charged, and fine sand, just I am adding this category to the honeycomb a little bit only, but actually sand will come in the single grain soil structure only. In single grain soil structure, gravel and sand will not have any, they will not have any surface forces. Therefore they behave like individual particle. They behave like individual particles. Single pasanga. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ they will not attract each other. Therefore they are called as single grain structure, single grain soil structure. Why single word is used? Because they will not attract each other. The behavior is single only. Then when you come to honeycomb structures, here a little bit attraction is there. Therefore you are going to see a honeycomb structure here. When you come to flocculated structure, here I would like to discuss that how clay particles look like. First you should know that one. How clay particles look like. Any imagination? Okay, here I shown you that the gravel particles means this much of boulder I shown here, sand particles means this I shown, silt means this one I shown. But when you come to clay particles won't look like a rounded. Clay particles are rodded. See, if you put clay particles into the microscope, then if you see in a 2 micron or otherwise less than 2 micron there, then you will see the clay particles like a rodded shape. And this rodded shape will have a charges, as I told. They will have charges, and they will have a negative charge on the surface, and positive charge on the edges. This is your clay particle. Okay, then if it is a one particle, then the another particle will attract where? That will attract like this, because here edge will be positive and the surface is negative, therefore it will attract like this. Then another will attract, another. See how they are attracting each other. I am not drawing randomly. I am not drawing like this. See, I have to draw it somewhat very cautiously. Now look at here. How they are attracted? They are attracted like this. Okay, this is called as flocculated structure. This is flocculated structure. Understood? Now if I compact this one, if I use some boulder or otherwise some slab or otherwise steel plate, then if I apply some compaction, then what happens? The particles will be sitting like this. The clay particles will sit like this. Forcibly they will sit like this, but actually they don't want to sit like this. You are making them to sit like this because you are applying some compressive load. You are pressing them, that's why they are like this. And now this shape we will call it as a
dispersed shape. Fourth one, dispersed soil structure. Now you got what is the meaning of single grain soil structure. Single grain soil structures are single only. Okay, they will not attract each other. You can write here some properties, many properties you can go on writing. Okay, then what are the properties? These all things you should remember and write them. Okay, that is your gravitational force, the predominant, surface force zero or weak, cohesion is zero, no attraction, single behavior, single behavior, and sand and clay, sand and gravel, sand and gravel, then these all things you can write. And still there are many, for this one list you can make it, but this list you in if you are making a notes, ನೀವೇನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಿರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ, ಹೌದಾ? ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಪೂರಾ ಪೇಜ್ ಖಾಲಿನೇ ಬಿಡ್ರಿ. ಅದು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತ ಜಿ ಟಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಭಾಳ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇದು ಗ್ರಾವೆಲ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ಪೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೊಯೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಕೈತೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಣರ್ ಇದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳೀನಿ. ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತಂದ್ರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ಅವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಲೂಸೆಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಲೂಸೆಸ್ಟ್, ಹಾಂ, ಲೂಸೆಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ 9.2 or 9.1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 9.2 is a ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ದೆನ್ ಡೆನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಡೆನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ, ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೆನ್ಸೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.35. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಡ್ಯೂನೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಅ ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರ್ತದ? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಿನರಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ will not affect much. That is your quartz. Quartz is the only one mineral we can observe in sands and gravels. ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಬೀರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಎಸ್ ಪಿ ಟಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಪ್ಲೇಟ್ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಅವಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಶಿಯರ್ ಫೇಲ್ಯೂರೋ, ಜನರಲ್ ಶಿಯರ್ ಫೇಲ್ಯೂರೋ, ಪಂಚಿಂಗ್ ಶಿಯರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಹಂಗೆ ಭಾಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಶಾಣರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಬಿಲಿಯನ್ ಈ ಪೇಜಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಈ ಪೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಒಂದು ಸತಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶಾಣರಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸರ್ ಅದು ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್. Okay, now coming to honeycomb structures. Honeycomb structures ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದನ? they will be somewhat rodded like structure, not only rodded like, ಹಿಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅವು ರೌಂಡೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಡೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಒಂದೊಂದು ದಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳಿಯಾಕತ್ತೈತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳಿಯಾಕತ್ತೈತ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹನಿಕೋಮ್. ಹನಿಕೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನಿನ ಗೂಡು, ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹನಿಕೋಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹನಿಕೋಮ್ ದೆನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಸ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಗ್ರಾವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು ನೀವು ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಅರ್ಥದ? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೋಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವೈಬ್ರೇಟ್ ದ ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಸಾಯಿಲ್,
it will not take that load, it will collapse, it will collapse for vibrations, collapse for vibrations. Next, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದು predominant ಇರ್ತೈತೆ? Silt and fine sand will be there, but we usually will consider silt soil. Permeability ಕೇಳಿದ್ರೆ permeability is more ಐತಿ, but less than the sand and gravel. ಹೌದಾ? This is your honeycomb. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್. ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ. ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 1 2 3 4 5 ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಅದರದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕದು. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ, ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರ್ಯೂದೊಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂದೊಳಗೆ, ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಡ್ರಾ ದ ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಎ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿ ಅವನ ಕೈಗೂ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ ಶಾಣೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಓದಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೋಗೋ ಮಾರ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೆನ್ ಇವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ಅವ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ನ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು. ಹೌದಾ? ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಬರೀತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲು ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಕತ್ತಿದ್ದವ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಾ ಹಾಕಿ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ 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 ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲವ, ಅದನ್ನು ಏನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಡ್ಜ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲವ. ನೋಡಿ, ಎಡ್ಜ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಐತಿಲ್ಲ, ಎಡ್ಜ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇವ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಏನದ, ಇವ ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಶಾಣೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒನ್ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇವನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕುಂತದ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕುಂತದ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅರ್ಥತಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನೀವು ಅಂದಿದ್ದೇನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ್ರಿ, ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡಿಸಿವಲ್ಲ ನಾವೀಗ, ಹಿಂಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ರೀ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆರಡು ಕಡೆ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತಲ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಂದಲೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ, ನೆಟ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತೈತಿ, ನೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅದಾವ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕದ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವು ಕುಂತಾವ. ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ನೆಟ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಟು ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಎಡ್ಜ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಡ್ಜ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫೇಸ್, ಎಡ್ಜ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಏನನ್ಬೋದು, ಎಡ್ಜ್ ಟು ಎಡ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎಡ್ಜ್ ಟು ಎಡ್ಜ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಟು ಎಡ್ಜ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಡ್ಜ್ ಟು ಎಡ್ಜ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಟು ಫೇಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ನೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ನೆಟ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇರ್ತದ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. No doubts, sir? Okay, now we will go to next concept, clay mineralogy. Next heading ಏನಾಗ, clay mineralogy.
clay mineralogy. Okay, clay mineralogy. Here, minerals which are present in the clay, they are called as clay minerals. The minerals which present in the clay, they are called as clay minerals. ಹೌದಾ? ಇವಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ಈಸ್ kaolinite. Second one is illite mineral. Third one is a montmorillonite. Okay, these 3 minerals will be there in the means clay is because of these 3 minerals. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಈ 3 ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ತಯಾರಾಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವ. ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಾನ್. ಹೌದಾ? ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೇ ಮಿನರಾಲಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 4. ಆಕ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 8. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೈಡ್ರಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೇಸಸ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಹೈಡ್ರಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೇಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿನರಲ್ ಇದು ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗಡೆ 4 ಫೇಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದರೆ 1 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, 2, 3, 4 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್. ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಯರ್. ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಅದಾವ? ಇದೇನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟೆಡ್ ಬರಿತೀನಿ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಐತೆ. ಓಕೆ, 1 ಫೇಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅದ. ಇಲ್ಲೊಂದು ABCD ಬರಲಿ, ABCD. ಹೌದಾ? ACDA ಒಂದು ಫೇಸ್, ACBA ಅನದರ್ ಫೇಸ್, ABDA ಅನದರ್ ಫೇಸ್, BDCB ಅನದರ್ ಫೇಸ್. 4 ಫೇಸ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರೋದು. ಈ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ? ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ? ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಿನರಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇರ್ತದೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿರ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನಿರ್ತದ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದ, ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು. ತಿಳಿದಾ? ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತೈತಿ? SI ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ 4 ಆಟಮ್ಸ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ಗೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ? SI ಏನು ಬರೀತಾರೆ? 2+ ಬರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? 2+ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಓನ ತೊಗೊಳ್ರಿ. H ಬೇಡ, H ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ OH ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾರೆ. OH ಮೈನಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, OH ಮೈನಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? OH ಆದ್ರೆ ಇರ್ತೈತಿ, O ಆದ್ರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಈಗ SI ಮ್ಯಾಲ್ಗಡೆ 2 ಅದ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ -1 ಇರ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಥವಾ OHಗೆ ಏನದ? -1 ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗಿಂತ ಒಂದು SI ಆಟಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? OH 2 ಬೇಕು. ಹೌದಾ? 2 OH ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2- ಇರ್ತೈತೆ. 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಯೂನಿಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐತೇನೆ? ಇದು ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಐತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಾನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಾನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಹಿಂಗದ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತದ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕುಂದಿರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕುಂದಿರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತವ? ಇವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ.
ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಕೈಯಾಗ. ಸಿಂಗಲ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರನ್, ದ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬಂಚನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್. ಹಿಂಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೆಪೆಜಾಯ್ಡಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಗಿಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಗಿಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಶೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಕಾ ಶೀಟ್. ದೆನ್ ಸಿಲಿಕಾ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾ ಶೀಟ್ ಆಗ್ತದ. ತಿಳಿತಾ? ಇದೇನಿದು ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರನ್ ಆತ. ಈಗ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಫೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ 8 ಫೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. 1 2 3 4 5 6 6 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ. 6 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬರ್ದು ಅವ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಧ ಹಿಂಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸೋಣ, ಇದನ್ನು ಡಾಟೆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಧದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಾಟೆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಡಾಟೆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಟ್ರೆಪೆಜಾಯ್ಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಕೆಳಗೊಂದು. ಇವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ತಳ್ಳಿರೋ ತೋರಣ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಬ್ಬದೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ್ಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಹಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೀನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಧತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು? ಒಂದು ಇದು ಈ ಕಡೆಲ್ದು, ಒಂದು ಆ ಕಡೆಲ್ದು, ಒಂದು ಈ ಕಡೆಲ್ದು, ಒಂದು ಆ ಕಡೆಲ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆದು. ಅದ್ರಾಗ 4 ಫೇಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಲೆ 4 ಕೆಳಗೆ 4 ಆಕ್ಟಾ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆಕ್ಟಾ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿಡಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ Mn. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂಗೆ ಏನಂತಾರೋ? Mg Mn. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ Mg. ಈಗ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ? ಇದು 3+ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಈಗ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲನ್ನ ಇರ್ತಾವೆ, OH ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ OH ಮತ್ತು OH. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನೈತಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರನ್. ಈ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರನ್ ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ 2+ ಬರ್ತದೆ, 3+ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಂತಿದ್ದು. ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ಇದನ್ನ ಒಂದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಿಂಗ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಿಂಗ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಿಂಗ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರನ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಏನಿಡ್ತೀವಿ? ಗಿಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಡ್ತೀವಿ. ಗಿಬ್ಸೈಟ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನಮಗೇನು ತಿಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲಿ there are two basic units are there. The first one is tetrahedron unit, and the sheet made up of tetrahedron units, it is called as silica sheet. Silica sheet ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅದು. ಅಂಥವು ಮೆನಿ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅದೇನಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಟ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಗಿಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಗಿಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮಿನರಲ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್ಸ್.
ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾವಲಿನೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾವಲಿನೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗಿಬ್ಸೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಕಾ ಶೀಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾವಲಿನೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾವಲಿನೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ? 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾವಲಿನೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು 7 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ತನಕ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು 7 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 10⁻⁻10. ಅರ್ಥ? ಇದು 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇದೇನಿದು? ಕಾವಲಿನೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾವಲಿನೈಟ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾ ಶೀಟ್, ಒಂದು ಗಿಬ್ಸೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಕಾ ಶೀಟ್, ಅವೆರಡರ ನಡಬರ್ಕ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ನಡ್ಬರ್ಕ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಲಿಕಾ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಗಿಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾ ಶೀಟ್ ಇವೆರಡರ ನಡ್ಬರ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದೇನಿರ್ತೈತಿ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತಿ ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ವೈಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವ. ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಪಿಂಗಾಣಿ ಗೊತ್ತಾ? ಪಿಂಗಾಣಿ सिरामिक आपके पास कप है घर में? सिरामिक कप्स रहते ना, वो सिरामिक, और अदरवाइज वी विल कॉल इट द चाइना क्ले ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾವಲಿನೈಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ನೌ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ? ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕಲ್ಲು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಕೈತೆನ ನೀರಾಗಿಟ್ರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತಾನೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾವಲಿನೈಟ್. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಚೀನಾದೊಳಗೆ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೈತಿ? ಚೀನಾದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಹಿಂಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ಗ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಗುಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಮಾಂಟ್ಮೋರ್ನೊಲೈಟ್. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡೋಣ ಈಗ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡೋಣ. ಯಾವುದು? ಮಾಂಟ್ಮೋರ್ನೊಲೈಟ್. ಮಾಂಟ್ಮೋರ್ನೊಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಿನರಲ್. ಈ ಮಿನರಲ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗಿಬ್ಸೈಟ್ ಅದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಸಿಲಿಕಾ ಶೀಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ? ಮಾಂಟ್ಮೋರ್ನಲ್ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ರ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಮಿನರಲ್ಸು ದೇವ್ರು ಭಾಳ ಶಾಣೆ ಇರ್ತಾನ. ಹೌದಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ತಂದೊಂದು ನೇಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಮಾಸ್ ಒಳಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೌದಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು 30/40 ಸೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಸಣ್ಣ 30/40 ಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಚೈನಾದೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗಗಳು ಹಿಂಗಿರ್ತಾವೆ, ಅವು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡು. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡರದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ? ಇನ್ನೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಕತ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 0.2 ಮೈಕ್ರಾನು, 1 ಮೈಕ್ರಾನು, 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಕತ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅವು ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಾಕತ್ತೇವ, ಅವು ಇದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಳಗನ ಇದು ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದೈತಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಲ್ದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಂತೀವಿ, ನಮ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಂತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣರ ಅಲ್ಲ. ಒಲೆ ಬಿಡ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. Now, what is this? Gibbsite. Gibbsite is sandwiched between 2 silica sheet, and this is called as a 1 unit of Montmorillonite, and another unit of Montmorillonite illirtೈತಿ. This is another form of Montmorillonite. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ? 10 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್.
ಹೌದಾ. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಗಿಬ್ಸೈಟ್ ಬಾಂಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇವು ಎರಡರ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಂಥ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ? ವಾಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಗೊತ್ತೈತಿ? ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ? ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಒಳಗಡೆ ಅವು ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಅದು ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಂಡ್. ನಾವು ನೀವು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ more water, then this space will increase. Means what? Swelling will happen. Then if you reduce the water content, then shrinkage will happen. Therefore Montmorillonite ಒಳಗಡೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ? Swelling and shrinkage will be maximum. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕವಲ್ನೈಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ? Swelling, shrinkage is minimum or 0. Then here ಏನಾಯ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತದೆ. Now you remember black cotton soil and write all the properties over. Montmorilloniteಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ Montmorillonite. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ Montmorillonite. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗಿಬ್ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ silica sheet. Then another unit will be like this. Then but ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, these two units, this unit and this unit, both are attracted by potassium bond. K plus ಇರ್ತೈತಿ. This K plus bond is attracting between, that is a bond between these two units. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? potassium bond ಅಂತಾರೆ. This potassium bond is stronger than water bond. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಸ್ವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಟಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕವಲ್ನೈಟ್ ಐತಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಐತಿ, ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಕೆಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ? ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಮಣ್ಣು, ಆಮೇಲೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಲೇ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವ? they all comes under in between. Right? These all your clay mineralogy. Okay. Next we will go to very important topic, that is your water affinity in clay particles. ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಎದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ರಾಡೆಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಡೆಡ್ ಶೇಪ್ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನಾವು ವಾಟರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾವ ನೋಡಕ? Water molecules will be like this, and here 1 and here 1. This is H2O. H ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವ? 2 ಇರ್ತದ. O 1 ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು O ಆಯಿತು, ಇದೇನಾಯ್ತಿದು? H ಆಯ್ತು. ತಿಳಿತಾ? ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್. ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಡೈಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡೈಪೋಲಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೂ ಐತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ನೂ ಐತಿ, ಎರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೊಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊತದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ. ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊತದ. ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಯಾವುದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊತದ. ತಿಳಿತಾ? ನಾವು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಐ ಟು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯಾವುದು? ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡದ ಎಲಿ, ದ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಟ್ರೀ, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ಲೋಟಸ್. ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಗುಳುಗುಳುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಿಂಗೆ ಹುಳ ಬಂದಂಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ತಾವೆ.
Okay, now this layer is called as a rigidly held layer ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಗಟ್ಟಿ ಕುಂತ್ ಬಿಡ್ತಾವ. ಇವು ಹೋಗಂಗೆ ಟ್ರೀ, ನೀಮ್ ಟ್ರೀಕ ಸೀಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಬುದಾನಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಕಿಚಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಬುದಾನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಆಳ್ವಿ ಕುಡ್ದಿರಿ, ಆಳ್ವಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಆಳ್ವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಳ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಈ ಕೊಡೊಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗೆ. Okay, this is alvi. Like that here, what? This is a rigidly held layer. You cannot remove that one. Then after that, what happens? See here, this is a positive now. Allah, this is negative now. This is negative. This is negative. This is negative. This is negative. Then another water particle will come and sit here. Another water particle. Another water particle. Another water particle. Mat idukku another water particle. Mat idukku another water particle. Idukku mat another water particle. ಅರ್ಥ? ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಾರೆ. ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಾರೆ. ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಈ ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥ? ನೌ ಇಫ್ ಐ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ another clay particle here, and this also I have a negative charges in the surface, then the water particle will come and stick like this. The water particle will come and stick like this. Okay, now ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನರವಾಗಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೇನೋ ಆಗಿ ಕೂಡಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, this is the reason because these two particles are swell ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ. one particle is here and another particle is here. in between ಏನೈತಿ? in between there are lot of water particles. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? if ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೀಸನ್. ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇದೇ ರೀಸನ್ನು. ಏನಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರಿನ ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮೇಲೆ. ನೀರಿನ ಹೆಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ತಟ 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 ಅಂತಿರ್ತಾವೆ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಹಿಂಗೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೈತೆ? ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಇಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್? ನೋ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕೆ? ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೇಯರನ್ನೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೈತಿ? ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಿದು? ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಸಾಲಿಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ಬಟ್ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಲೇಯರ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್. ದೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ both are same. Means I can say that Void's ratio is constant. ಇಲ್ಲಿ Void's ratio E1 ಇತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ Void's ratio E2, E1 equal to E2 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಏನು? Void's ratio ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೇಮ್ Void's ratio ಆಫ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಬೀಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಂತೀರಿ? ಸರ್ ಅವು ಎರಡು ಕಡೆ Void's ratio ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, Void's ratio ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಈಗ ಗ್ರಾವೆಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾವೆಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಬೇಡ ವೀಟ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಮತ್ತು ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇನ್ನು ಗ್ರಾವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೋ? ಗ್ರಾವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೋ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಹೌದಾ? ಕ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ. ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ವೀಟ್, ಒಂದು ಬೊಗಣೆ ವೀಟ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ವೀಟ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಅದೇ ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ನೀರು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವೆರಡರೊಳಗಡೆ ವೈಟ್ಸ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ? ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನೋ ಕ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನೋ? ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಂ, ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ? ಹೇಳ್ರಿ, ಗ್ರಾವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ವೈಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ, ಕ್ಲೇ ಒಳಗೆ ವೈಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ? ಕ್ಲೇದೊಳಗಡೆ ವೈಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ, ಹೌದಾ? ಗ್ರಾವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ವೈಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನ? ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತಂದರೆ 1 kg ಗೋಧಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಏನದು ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 1 kg ಬೇಡ, 1 ಶೇರ್ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 1 ಶೇರ್ ಗೋಧಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ 1 ಶೇರ್ ಬರ್ತದನ? ಅದು 2 ಶೇರ್ ಬರ್ತೈತದ, ಅಥವಾ 1.5 ಶೇರ್ ಬರ್ತೈತದ, ಹೌದಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಇದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, 1 ಶೇರ್ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಅವ್ರು ಮರುದಿನ ಹೋಗಿ 1 ಶೇರ್ ಗೋಧಿ ಕೊಡ್ತೀರೇನು? 1 ಶೇರ್ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರೋ? ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 1 ಶೇರ್ ಇಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಗೋಧಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೊನ್ನೆ 1 ಶೇರ್ ಇಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲ್ರಿ, ಮತ್ತು ಈಗ 1 ಶೇರ್ ಗೋಧಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕವ ಅಂತನ್ರಿ. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ವೈಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ವೈಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಬಟ್ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ವೈಡ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಅದ, ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಬಟ್ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿಗೂ ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಕ್ಕೂ ಭಾಳ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೋರ್ ಸೈಜಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಪೋರ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ, ಇದು ವೈಡ್ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ, ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇರೆ. ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇರೆ, ವೈಡ್ದು ಸೈಜ್ ಬೇರೆ. ತಿಳ್ಕತೈತಿ? ವೈಡ್ಸ್ ಬೇರೆ, ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇರೆ, ವೈಡ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕೈತಿ? ವೈಡ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಆಕೈತಿ. ವೈಡ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೇ ಮಿನರಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದಾವ? Consider the following clay minerals. Three, two, one. Yes, sir. 3, 2, 1, sir. 3, 2, 1. ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು? ಗ್ರೇನ್ ಸೈಜ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ. ಹಂಗಂಗೋ 16th ಎ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. 3, 2, 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಂ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮೌಂಟ್ ಮೊರ್ಲಾ ಇಟ್ಟು 3, 2, 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್.
ಸರ್ ಮಾಂಟ್ ಮೊರೊನೈಟ್ಗೆ ಗ್ರೈನ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದು ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವು ಮೂರು ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದ. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ದು ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜು ಅದೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೆ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿದು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇನ್ ಸೈಜನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿ ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡನೇದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ? ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಾಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈವನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾವಲ್ನೈಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೈಕಾ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್. ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೂರೇ ಅದಾವ ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್. ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದು ಬಟ್ ಭಾಳ ಸತಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್ 3 ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಏನೇನು ಬರ್ದಿರಿ? ಕಾವಲ್ನೈಟ್, ಇಲ್ಲೈಟ್, ಮೌಂಟ್ ಮೊರೊನೈಟ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹ್ಯಾಲೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹ್ಯಾಲೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾಲೋಸೈಟು ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಮೊರೊನೈಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅವ. ಬಟ್ ಈಗೀಗ ಅವ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿರೋದು ಹ್ಯಾಲೋಸೈಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ಲು ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ರೈಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 and 3 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್, ಅದು ರಾಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ರಾಕಿಂದ ಡಸ್ಟ್ ಆಗೈತದ. ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತೇನು? ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಏನಾಗ್ತೈತಲ್ಲ, ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗೈತಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇವೇನು ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೈಂಡು ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗೈತೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗೈತೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾವು. ಅರ್ಥದ? ಈಗ ಒಂದು ರಾಕ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿದ್ದದ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ, ಆ ರಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಆ ಕ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಅದೇ ರಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ತಿಕ್ಕಿದಾರ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿದಾರ, ಕುಟ್ಟಿದಾರ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ, ವಿಂಡ್ ಆಗೈತಿ, ಮನುಷ್ಯರು ಅಡ್ಡಾಡ್ಯಾರ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದೇನಾದರೂ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಸಿ, ಆಲ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಂಗೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತೀರಿ? ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರಾಕ್, ಇದು ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾನವ? ದ ರಾಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇವನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನಂದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದೇ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು? ವೆದರಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗೈತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗನ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಿ. 18th ಬಿ. ಬಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಬಿ ಸರ್. 4th ಸಿಂಗಲ್ B, ಗ್ರೈಂಡ್. sir. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿಲ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹನಿಕೋಂಬ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೇ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದು ಕೊಯೆಸಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು. ಕೊಯೆಸಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಅದು ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಕೊಯೆಸಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 or 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಟನ್ನು ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ಲೇ ಅವೆರಡು ಕೂಡಿತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ
ಲೈಮ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೈಮ್ ಇದು ರಾ ಲೈಮು ಮತ್ತು ಕ್ಲೇ ಕೂಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ 2-3 ಕೊಯೆಸಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡಿತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಯೆಸಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದನ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಯೆಸಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟಾ? ಮುಗೀತು. ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮುಗೀತು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅಥವಾ 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸರ್ ಈಗ ಗಾಮಾ ಬಿ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟು 1 kg ಆಫ್ ಇದ್ರ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿ ಸರ್? ಅದು ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹೇಳಿ, ಏನದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಗಾಮಾ ಡಿ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್. ಗಾಮಾ ಡಿ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ರ, ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರ. ಸರ್ ಗಾಮಾ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಗಾಮಾ ಬಿ ಮತ್ತೇನು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರ. ಈಗ 1 kg ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಈ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಸಾಯಿಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಸಾಯಿಲ್ ಕೊಟ್ರ. ಈ ಗಾಮಾ ಬಿ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಮಾ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡು. ಗಾಮಾ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MS/V ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗೇನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು? ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MW/MS ಬರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 kg ಬರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರಿ, ವಾಟರ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಗಾಮಾ ಬಿ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಸರ್ ಇವೆರಡತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಂತ. ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ. ಹಾ ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಯಾಮಾ ಡಿ 1.8 ಗ್ಯಾಮಾ ಬಿ 2.1 ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಡಿಡ ಕೇಳಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಹೇಳ್ರಿ, ಗಾಮಾ ಬಿ ಎಷ್ಟು? 2.1. ಗಾಮಾ ಡಿ 1.8. ಇವೆರಡರಿಂದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಡಿಟ್ಟಿರಿ. ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MW/MS ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ? ಹಾಕ್ರಿ, ಗಾಮಾ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಾಮಾ ಡಿ ಇಂಟು 1+W. 16.66%. ಹಾಂ, ದೆನ್ 0.1666 ಬಂತ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MW/MS. ದೆನ್ MS ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 kg ತೊಗೊಳ್ರಿ. ದೆನ್ MW ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1666 kg ಬಂತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಇಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 1 kgಗೆ. ಡನ್ನ ನಿಂಗಣ್ಣ? ಗಾಮಾ B1 and W1, ಗಾಮಾ B2 W2 ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ 1 kg ಎಷ್ಟು? ಹಾಂ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಗಾಮಾ B1 W1, ಗಾಮಾ B2 W2. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಂಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳೈತಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W2 - W1. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು.
ಅದು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸರ್ ಗಾಮಾ ಬಿ